Welcome to the second episode of the English class. I am Rakhi Radhakrishnan. And I am Arun. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് വിട്ടുപോയൊരു പാഠമുണ്ട് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ. അപ്പോൾ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിററിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കിയാലോ. So here we go with the summary of the story, The Snake and the Mirror. It is written by Vaikom Muhammad Bashir. He is fondly remembered as Beipu Sultan. He is a humanist, freedom fighter, novelist and short story writer. He is famous for his down-to-earth style of writing. Bashir, the Sultan of stories, is a true lover of nature. ശരിക്കും അദ്ദേഹം കഥകളുടെ സുൽത്താനാണ്. അതെ. തൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പരാജയങ്ങളെ പരിഹാസത്തോടെ നർമ്മത്തിലും ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ എന്ന പാഠം. നമുക്ക് ഈ കഥയുടെ ഒരു സമ്മറി ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ സമ്മറിയിലേക്ക് പോകാം. ശരി. The story, The Snake and the Mirror, is a narrative within the narrative. The writer tells us the story which was told to him by a homeopathic doctor. A story of his encounter with a snake. The doctor lived in a small, rented room which was not electrified. He narrates that he shared the room with the rats too. One hot summer night, the doctor had his meals at the restaurant and returned home. He lighted the kerosene lamp, took off his coat and shirt and opened the two windows. He settled on the chair and took out a medical book to read. There was a large mirror on the table on which stood a lamp. He sat down in front of the mirror, admiring himself. He took some earth-shaking decisions to look more handsome. He decided that he would always keep an attractive smile on his face. Eventually, his thoughts shifted. Yes. To what you want to know? Yes. Yeah, from self-admiration to his forthcoming marriage. He thought that he would marry a rich doctor having a good practice. And he wanted his wife to be fat for only one obvious reason, so that she would not be able to run and catch him if he made a mistake. Suddenly he heard a thud sound. No sooner had he turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on his shoulder. It coiled around his left arm above the elbow. The cobra had its hood spread out, hardly 3 inches from his face. The doctor sat there like a stone image in flesh. Various thoughts flashed across his mind. Do you want to know what thoughts? What would happen if the snake struck me? Suppose if it bites me, what is the medicine I had to take? Oh God, I don't have any medicines with me. At this juncture, he understood that he was a poor, foolish and a stupid doctor. Suddenly, the snake saw its reflection in the mirror and started admiring itself. It slowly slithered down towards the mirror. The doctor got up silently and rushed out of the door to his friend's house. And next morning, when he returned, he was shocked. Shocked to see what all his belongings had been stolen, except his dirty vest. Think of that thief, sir. Right? What a funny and what a language used by Bashir. Very simple language. Very simple language. Even the common man can understand that. Right, sir? That is the specialty of his language. Yeah. So children, I hope all of you have understood the story, The Snake and the Mirror. Now, let's get acquainted with the different discourses from the story. Shall we? Ready? Sir. Yes, this story itself is in the form of a narrative. So we can expect a narrative from this story, The Snake and the Mirror. Okay. An example, in the story The Snake and the Mirror, the doctor narrates an incident to his friends. Imagine you are one of the friends who listens to the story. So you return to your home and narrate the story to your mother. Write the likely narrative. അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കഥയിൽ നറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും തേർഡ് പേഴ്സൺ We ആയിരിക്കും? have discussed the features of a narrative in the last episode. അതെ. So
ഈ കഥ മറ്റൊരാളുടെ ശബ്ദത്തിലാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായി ഇറ്റ് വിൽ ബി എ തേർഡ് പേഴ്സൺ നറേറ്റീവ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് the features of a narrative in the last episode. So now we'll move to the next discourses. Now what other discourses can we expect here? We can expect a write-up. കാരണം ബഷീറിൻ്റെ ഭാഷ ഇതിനകത്ത് വളരെ പ്രത്യേകതയാണ്. Okay. And it's a contrast between dream and reality. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ജനറൽ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു റൈറ്റപ്പ് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു റൈറ്റപ്പ് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്താലോ. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം, സ്ക്രീനിൽ തെളിയും, കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്ന് അതൊന്ന് നോക്കണേ. The story, The Snake and the Mirror, is about a frightening incident narrated in a humorous way. Analyze the humorous elements in the story and prepare a write-up describing how the humor adds to the beauty of the story. So now let's check what all factors we need to focus while writing a write-up. So a write-up needs title. We have to start it with an appropriate title should be there. And then തുടക്കം എങ്ങനെ, ഒരു സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഐഡിയ അല്ലേ. ടോപ്പിക് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം, ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ആഡ് റിലേറ്റഡ് ഐഡിയാസ്. അപ്പോൾ ഈ റിലേറ്റഡ് ഐഡിയാസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരാം? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞതാണ്, റൈറ്റപ്പ് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ജനറൽ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ പാഠത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതെ, അവിടെയാണ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ റിലേറ്റഡ് ഐഡിയാസ് നമുക്ക് ആ പാഠത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വായനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എക്സാമ്പിൾസും സിറ്റുവേഷൻസും കൊടുക്കാം. എന്തിനു വേണ്ടിയെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഒതന്റിസിറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഐഡിയാസ് എന്ത് ചെയ്യണം, സീക്വൻസ് ചെയ്യണം അല്ലേ, ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഭാഷ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം, പിന്നെ ക്ലിയറും ആയിരിക്കണം, വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകണ്ടേ. പിന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം, അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള. അതെ അതെ, നല്ലൊരു കൺക്ലൂഷനും വേണം. അപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ, നമ്മൾ നേരത്തെ തന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ റൈറ്റപ്പ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കും. ഒന്ന് കേൾക്കാം നമുക്ക് ആ ഒരു റൈറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കേട്ടോ. Dreams versus Reality. The Snake and the Mirror, written by Vaikom Muhammad Bashir, presents a contrast between dreams and reality in a humorous way. The doctor, a homeopath, had just started his practice. He lived in a small rented room which was not electrified and had meager earnings. He had only 60 rupees in his suitcase. Apart from a few shirts and dhotis, he had one solitary black coat. His house was full of rats. However, his dreams and ambitions were in contrast to this. He was a great admirer of beauty and he believed in making himself handsome. He laid great emphasis on the fact that he was unmarried and a doctor. He decided to shave daily and grow a thin mustache to look more handsome, and his decision to call them an important one creates humor. Later, he also made an earth-shaking decision to always keep smiling in order to look more handsome. The contrast between the kind of person he was and the kind of person he wanted to be makes the story humorous. He wanted to marry a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. Because he did not have any of those, he wanted a fat wife so that whenever he made a mistake, his wife would not be able to run after him to catch him. However, the woman he married was a thin and greedy person who could run like a sprinter. The contrast between the kind of wife he wanted and the kind of wife he ended up marrying adds to the humor of the story. When he looked into the mirror, he appreciated himself for his good looks. He was a great admirer of beauty and believed in making himself look handsome by shaving daily, growing a thin mustache, and keep smiling all the time. However, when the snake fell on him and coiled around his left arm, he turned into a stone. At this moment, he felt the presence of God. Then he realized that if the snake struck him, he did not have medicines in his room for the same. Then he thought that he was a poor, foolish and stupid doctor. In this way, his thoughts changed from calling himself an unmarried, handsome doctor to a poor, foolish and stupid doctor. Thus, a contrast between the doctor's dream and reality make the story really humorous. റൈറ്റപ്പ് എങ്ങനെ
എഴുതാമെന്ന് കൃത്യമായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 1.5 പേജിൽ എഴുതേണ്ട 7 മാർക്കിൻ്റെ ഒരു എസ്സേ ആണ് സാധാരണ റൈറ്റപ്പ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആസ് വി ഡിസ്കസ് നറേറ്റീവ് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ്, അതിൻ്റെ ചോദ്യവും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എ റിവ്യൂ ഓഫ് ദ ലെസൺ. അതും ഒരു 7 മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 1.5 പുറത്തിൽ എഴുതേണ്ടതാണ്. ആൻഡ് സംടൈംസ് സ്പീച്ച് ക്യാൻ ആൾസോ ബി ആസ്ക്ഡ്. അത് 6 മാർക്കിനും ആവാം. ബട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ. സോ റൈറ്റപ്പ്, ഒരു നറേറ്റീവ്, സ്പീച്ച് ആൻഡ് റിവ്യൂ, ഇതാണ് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി 7 മാർക്ക് സ്കോറിൽ അല്ലെങ്കിൽ 7 സ്കോറിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഡിസ്കോഴ്സ് ലെവൽ. 7 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു 1.5 പുറത്തിൽ കവിയാതെ എഴുതുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 7 സ്കോറിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം 1.5 പുറത്തിൽ കവിയാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എഴുതണം, ശ്രമിക്കുക. അതെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കഥയിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന മറ്റ് ഡിസ്കോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. ഇനി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിലും പോയി ചോദിക്കാമല്ലോ, അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ആ ഡിസ്കോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം, വരാൻ സാധ്യതയുള്ള നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്കൊരു ഡയറി എൻട്രി. ഹോമിയോപ്പതി ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ഡയറി. അതെ അതെ. വെരി ഗുഡ്. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഹോമിയോപ്പതി ഈസ് എ ഫണ്ണി ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രീമും ഒക്കെ ഇതിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ അതിലുണ്ട്. അതെ അതെ. സോ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ മാൻ ഈസ് ഹി, അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് വരാം, അല്ലേ? an incident is there. അതൊരു ഹോമിയോപ്പതി എൻകൗണ്ടർ വിത്ത് ദ സ്നേക്ക്, ആ ഇൻസിഡന്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അവിടെ കള്ളൻ കേറിയ വിവരത്തെ പറ്റി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വി കാൻ എക്സ്പെക്ട് ഉണ്ടാവാം. ആൻഡ് പിന്നെ ഹോമിയോപ്പതി ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഹോമിയോപ്പതുമായി ചോദിക്കണം. ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമാറ്റ്. ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കോൺവെർസേഷൻ അല്ല ഇത്. ഇന്റർവ്യൂവിന് ചോദിക്കുന്ന 5 ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യം മാത്രം എഴുതും. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും? നമുക്ക് അവിടെ ഹോമിയോപ്പതിന്റെ റെസ്പോൺസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺവെർസേഷൻ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ദ റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് രണ്ടും ഇതാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കോൺവെർസേഷൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി തന്നെ ഭാര്യ എടുത്ത ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആകാം, പിന്നെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ അടുത്താകാം, അല്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറി ചോദിക്കാം, ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് ദ ഹോമിയോപ്പതി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ദെൻ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ആണ്, ആൻഡ് ദ കോൺവെർസേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൈറ്റപ്പ്, ദെൻ നറേറ്റീവ്. ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ എന്ന പാഠത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡിസ്കോഴ്സ് ലെവൽ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിററിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തത് ഒരു വിശദമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് റൈറ്റപ്പാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നറേറ്റീവ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ കോൺവെർസേഷനും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ഡിസ്കോഴ്സ് നമ്മളിവിടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിററിനെ കുറിച്ചുള്ള സമ്മറി തന്നു. സമ്മറിയൊക്കെ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി നമുക്ക് റൈറ്റപ്പും റിവ്യൂ ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ഓരോ ഡിസ്കോഴ്സിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളോടുകൂടി എഴുതിയാൽ നന്നായിരിക്കും, we can get marks കൃത്യമായിട്ടും. അപ്പം ഇനി സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2ാമത്തെ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകാം. 2ാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു പാഠം സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏതാണെന്ന് അറിയാലോ, പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ. ഒരു മെമ്മോ ആണ്, മെമ്മോ ബൈ സത്യജിത് റേ. സത്യജിത് റേ ആരെന്നറിയാം, ദ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം മേക്കർ. അരുൺ സാർ, ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സമ്മറി ഒന്ന് നോക്കിയാലോ പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗറിന്റെ. The Project Tiger, the Mamma is written by Satyajit Ray, and he's of course the voice of Indian cinema. And in this memo he expresses the stress and strain of a director in making a film with animals. And this lesson can be divided into 2 parts. In the first part, he presents the experience, his own Hollywood experience or the experience of other directors. And in the second part, he presents his own experience in making a film with a tiger. So, ആ അനുഭവങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ we can go through the summary of that lesson. Okay. Summary of Project Tiger. The memoir Project Tiger, written by Satyajit Ray, tells us about shooting films with animals. He recollects the expertise of Hollywood films in making films with animals. He shares his experience at Disney Studio and also shares his experiences while shooting the film Gopi Gaine Bhaga Bhaine. He went to Bharat Circus to get a tiger for his film. The manager agreed and sent for the ringmaster Mr. Thorat. He sent the tigers
in a lorry in a cage. The ringmaster, instead of releasing the tiger freely, decided to tie a wire round the neck and connected it to an iron rod. When they opened the door of the cage, the tiger pranced around with a lot of enthusiasm. Later, when it became calm, they managed to take some shots. But when they reached Calcutta, they realized that the camera was not working properly. The shots were too dark to see. So they had to do everything once again. But this time they changed their location. Even though the tiger misbehaved in the beginning, it calmed down. This time the camera too functioned well. Thus they could shoot the scenes well. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വിഷ്വൽ പ്രസൻറ്റേഷനാണ് നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഫോക്കസ് ഏരിയസിൽ നിന്ന് കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാസേജിൽ പ്രോസ് പാർട്ട് എന്ന് വരുന്നത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന 4 പ്രോസ് ലെസൺസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാസേജ് വന്നാൽ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഒന്ന് നോക്കിയാലോ, സ്ക്രീനിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആ പാസേജും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് നോക്കി. സാധാരണ കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാസേജിൽ സാർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്? വളരെ ഈസിയായി മാർക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. ഒന്ന് ആദ്യത്തെ 6 മാർക്ക് പ്രോസ് ലെസണിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആദ്യത്തെ 6 മാർക്ക്, സാധാരണ 5 മാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പോയത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഇതേ രീതി തന്നെയാണ്. ആദ്യത്തെ 4 മാർക്ക്, മിക്കവാറും 10 മാർക്ക് നമ്മളുടെ പരീക്ഷയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ്. സോ ഇത് നന്നായി ആ പാസേജ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കും. അത് പരീക്ഷാ സമയത്തല്ല, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു റീഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് പാസേജ് വെരി വെൽ. അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അബൌട്ട് ദ റീഡിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനം. ബിക്കോസ് ദർ വിൽ ബി 2 types of question. One is factual and another is inferential. ഈ ഫാക്ച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ആൻസർ ബിക്കോസ് ദ ആൻസർ ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദാറ്റ് പാസേജ്. They need to locate the answer where it is, അല്ലേ? യെസ്, അതൊന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് മിക്കവാറും വാട്ട്, വിച്ച്, വെൻ, വെയർ, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഫാക്ച്വൽ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കും. ബട്ട് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റീസണാണ്, അതൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക, അതിൽ നിന്നുള്ള ആ ഭാഗം എടുത്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളതിന് പകരം അത് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫാക്ച്വൽ ആണോ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആണോ എന്ന് ഓർക്കുകയല്ല, അതിനെ എന്താണ് ആ ചോദ്യം, ഹൂ ഈസ് ഐ റെഫേർഡ് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഐ ആരാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ, അതല്ലാതെ ആ ലൈൻ മൊത്തം എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. വി ക്യാൻ ആൻസർ ഇറ്റ് ഇൻ 1 word. അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ 2 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് വരാറുമുണ്ട്. 2 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മാർക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതുക. 1 മാർക്കിന് 1 മാർക്കിൻ്റെ രീതിയിൽ എഴുതുക, 2 മാർക്കിന് 2 മാർക്കിൻ്റെ രീതിയിൽ എഴുതുക. സോ വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് 6 score ഇൻ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പോയട്രിക്കും ഇത് പോയം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്, അതിൽ നിന്നും കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും. കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാസേജ് വരുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടും ആ പാസേജ് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ 11 മാർക്ക് നമുക്ക് അഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 11 മാർക്കാണ്. സോ ദേ ഹാവ് ടു റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി വെൽ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻസർ. അത് എക്സാമിന് വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ടെക്സ്റ്റുകൾ ആകെ 4 പ്രോസ് ലെസൺസേ ഉള്ളൂ. കൃത്യമായിട്ടും ആ ടെക്സ്റ്റ് 4 പ്രോസ് ലെസണിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കൂ. നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ടെക്സ്റ്റ്. സോ വിത്ത് ദിസ് വി ആർ ഷുവർ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ദ കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാസേജ് വിത്ത് ഈസ്, റൈറ്റ്? നൗ what discourses can we expect from this memo? Yes, Project Tiger is an important lesson. Yeah. And we can expect maximum discourses from this. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കോഴ്സുകൾ ഒരു പക്ഷേ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു പാഠം ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ. Still the most possible discourse will be there, yes, right? ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ്, ബിക്കോസ് എ ഷൂട്ടിംഗ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. സോ വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദ ലെസൺ ദ പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ. Yes, we can expect a write-up because ഇതൊരു ഷൂട്ടിംഗ് അനുഭവങ്ങളാണ്, ഒരു ജനറൽ ടോപ്പിക് തന്നെയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹൗ അനിമൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫിലിം. സോ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ജനറൽ റൈറ്റപ്പുകൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദെൻ ഷൂട്ടിംഗ് സീനുകളുടെ നെറേറ്റീവ് ഒരു പക്ഷേ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ബിക്കോസ് ഷൂട്ടിംഗ് ഇസ് സീൻ, 2 ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഹൗ വാസ് ഷൂട്ടിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്, അത് നെറേറ്റീവായിട്ടൊരു പക്ഷേ ചോദിക്കാം. And then
നമുക്ക് റൈറ്റപ്പിനോടൊപ്പം നറേറ്റീവിനോടൊപ്പം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്. ബിക്കോസ് ഇഫ് that the news about that shooting appeared in a newspaper, how it would be. അത് വളരെ സാധ്യതയുള്ള, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് എ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്. So we can analyze the features of a news report. Before that, we'll go with the question, Yes. the news report, and then we'll analyze it with the Yes. question. The shooting of the film Gobi Kene Bhagapane was a major event in small village of Newtongram. If that news appears in one of the local newspapers, how will it be? Prepare the likely news report. Before moving to features of the news report, let's have a quick glance at the sample news report. We'll just have a discussion after that. Wilderness in limelight. 30 July, Shuri. The famous Indian film director Satyajit Ray used a tiger for his new film Gopi Gaine Bhaga Bhaine. The scene was shot yesterday at Nottingham, a very small village. Handling animals like a trained dog is usual in Indian films. But using a wild animal for the shooting of a film is quite novel in the Indian film industry. It is said that Ray got the tiger from the Bharat Circus Company. The trainer was also there in the shooting location. All the safety measures were taken before letting the tiger out of the cage. It was tied with a long thin wire. But what followed was quite unexpected. One of the villagers reported that when the cage was opened, the tiger sprang out to the open space. Everyone, including the trainer, was taken aback. The tiger pranced, jumped, rolled about just like in a circus. It didn't look at the camera, which was staring into the woods. Somehow, the trainer managed to calm it down to finish the shooting. This film opened a new episode in the field of filmmaking. One of the directors opined that it is a novel step by Ray and at the same time adventurous too. For a news report, the most attractive feature is the Headline. headline, right? A headline, from that headline we should understand what that news report is about. Yes. അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഹെഡ്ലൈൻ ആയിരിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ കുറേ സെൻറ്റൻസുകളല്ല, ആ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി, Should be brief and catchy, right? ബ്രീഫ് ആൻഡ് ക്യാച്ചി. Yeah. ദാറ്റ് ഷുഡ് ദ ഓദറിനെ അല്ലെങ്കിൽ വായനക്കാരനെ അത് വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻ ആയിരിക്കണം വി ഷുഡ് യൂസ്. Then comes the byline. Byline. Actually, By whom? who is reporting it? Right. Correspondent or Yeah, staff maybe reporter. a staff reporter. Okay, then. Then comes the place line. Place line എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പോയിരിക്കുന്ന സിയോറി അല്ലേ. പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് ലൈൻ. ഡേറ്റ് നമ്പർ ഡേറ്റ് ഇൻസിഡന്റിന്റെ ആ കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ അടുത്ത് വരേണ്ടത് ലീഡ് പാരഗ്രാഫ്. പാരഗ്രാഫ്. ലീഡ് പാരഗ്രാഫിൽ ആണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന്. ലീഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ട് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. ലീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം വരണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വാട്ട്, വെൻ, വെയർ. നിങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് ആ റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയാം എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട്. സത്യജിത്ത് റേ ഒരു ടൈഗറിനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സിനിമ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത് ചോദിക്കുന്ന എന്നാണ് എസ്റ്റർഡേ, അതായത് തലേ ദിവസം നടന്നൊരു സംഭവമാണ് അല്ലേ. സ്വാഭാവികമായി അടുത്ത ദിവസത്തെ പത്രത്തിലാണ് വാർത്ത വരുന്നത്. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടത്. പിന്നെ എവിടെയാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്? നോട്ടൺഗ്രാം. അതൊരു വളരെ ചെറിയൊരു ഗ്രാമമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉത്തരങ്ങൾ വരുന്നില്ലേ അതിൽ? അപ്പോൾ 1-2 സെൻറ്റൻസസ് മതി നമ്മുടെ ലീഡ് പാരഗ്രാഫിൽ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആദ്യം നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് രൂപത്തിൽ ആകണം. മെയിൻ പോയിന്റ്സാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നത്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ബിസി വേൾഡിലാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ക്വിക്ക് ഗ്ലാൻസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? ആ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കണം. പിന്നെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ബോഡി, അതായത് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ, ആൻസേഴ്സ് ഓഫ് ഹൗ ഓർ വൈ ഓർ വാട്ട് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ, കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാം. ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ വ്യക്തികളാണ്, പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് വിറ്റ്നസ് ഉള്ളത്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. അവിടെ റെസ്പോൺസ് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആ ബോഡി പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം. ദെൻ കംസ് ദ കൺക്ലൂഡിങ് പാരഗ്രാഫ്.
അതിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കോട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം, നമുക്ക് എന്താ ഒരു ഡയറക്ടേഴ്സ് വൺ ഓഫ് ദി ഡയറക്ടേഴ്സ് ഹാവ് എ പോയിന്റ് ദാറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ശരിക്കും ഇതൊരു നോവൽ ഐഡിയ നമ്മൾ റേ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ ആരും അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല, അത് മാത്രം റിസ്കിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വഞ്ചറസ് ടു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുത്തരുടെ കോട്ടും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും, സാധ്യത ഉള്ളിടത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. അതിനൊരു ഒതന്റിസിറ്റി കിട്ടും, വാർത്തയ്ക്ക് ഒതന്റിസിറ്റി കിട്ടും. കാരണം വെറുതെ എന്താണ് ഫേക്ക് ന്യൂസ് അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ. പിന്നെ നമുക്കിന്റെ ലാംഗ്വേജ് നോക്കാം. ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെ പറ്റിയായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ എപ്പോഴും ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു, കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുമല്ലോ. സാമ്പിൾ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് കാണുകയും ചെയ്തു. ഒരു സാമ്പിൾ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയായിട്ടും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടും നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടും ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ. ശരി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം. വാട്ട് അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ക്യാൻ വി എക്സ്പെക്ട് ഹിയർ? ഹോളിവുഡ് സിനിമയുടെ മേക്കിങ്ങിനെ പറ്റി വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദാറ്റ്. എ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ഓൺ യൂസിങ് ആനിമൽസ് ഇൻ ഹോളിവുഡ് ക്യാൻ ആൾസോ ബി എക്സ്പെക്റ്റഡ്. Now let's look at the various other possible discourses too. Okay. So, മറ്റ് ഡിസ്കോഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ we can have a conversation between Ray and the manager. He got the tiger from that Bharat circus. So, അങ്ങനെ ഒരു conversation വളരെ സാധ്യതയുണ്ട്, വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. Even conversation between Ray and Thorat. ഇവിടെ രണ്ടും കുട്ടികൾ പറയേണ്ടത് എന്താണ് നീഡ് അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എങ്ങനെ ആ വിഷയം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ്, എന്താണ് ടൈഗർ വേണം എന്ന് പറയുന്ന അതിനെ വളരെ കൃത്യമായി സീക്വൻഷ്യലായി അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് കംസ് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് സത്യജിത്ത് റേ. ഓഫ് കോഴ്സ് എ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒന്ന് നോക്കിക്കോണം, ചിലപ്പോൾ വന്നാലോ അല്ലേ. ഡയറി ഓഫ് റേ ആഫ്റ്റർ ദ സക്സസ്ഫുൾ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ ഷൂട്ടിംഗ് ഓഫ് ദ ഫിലിം. അത് വരാൻ സാധ്യതയില്ലേ സർ? കഷ്ടപ്പെട്ട് രണ്ടാമത്തെ എടുത്തപ്പോൾ പുള്ളി ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ആ ഫീലിംഗ് സ്വാഭാവികമായി അദ്ദേഹം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. വി ക്യാൻ ഇമാജിൻ സോ. അടുത്തത് നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ വിത്ത് സത്യജിത്ത് റേ. അപ്പം ഇൻ്റർവ്യൂ വിത്ത് സത്യജിത്ത് റേ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതിൽ നിന്ന്? കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റേ ആൻഡ് ദ മാനേജർ, ഈവൻ ദ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റേ ആൻഡ് Thorat, പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് സത്യജിത്ത് റേ, ഡയറി ഓഫ് സത്യജിത്ത് റേ, ആൻഡ് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാവുന്ന 5 ചോദ്യങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റൈറ്റപ്പ്, നറേറ്റീവ് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലേ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക കേട്ടോ. സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ നന്നായി വായിക്കുക, ടെക്സ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ നോക്കുക. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് എഡിറ്റിംഗ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് കണ്ടു അല്ലേ. ഇത് എഡിറ്റിംഗ് എന്താ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. We are in search of a wide variety. Sir, other spelling right. Spelling. അടുത്ത നോക്ക്. Of well-trained ravens for our new project, birds. The company assure എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. The company singular ആണ്. Subject verb singular ആണ്. Correct. Company singular ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ present tense ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് പോണം? Does form അല്ലേ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും subject verb agreement വരും. അടുത്തത് assures a reasonable amount as a reward to those which. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ എന്താ വരിക? ഹൂ അല്ലേ. Can supply trained ravens. You may visit our studio at 23. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. അതെ, അപ്പോൾ അവിടെ 23 ഡേറ്റ് ആണ്. എന്താ വരേണ്ടത്? on 23 April between 10 AM and 5 PM. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാലോ. നമ്മൾ ആദ്യം വന്ന് തന്നെ സ്പെല്ലിംഗ് എറർ, അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാരണം ഒരു 5 മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കും നമ്മൾ എഡിറ്റിങ്ങിൽ സ്വാഭാവികമായി വരാൻ സാധ്യത. അപ്പോൾ സ്പെല്ലിംഗ് എറർ ഉണ്ടാവാം. അതേപോലെ സബ്ജക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെന്റ്, റിലേറ്റീവ് ക്ലോസിനകത്തുള്ള വേർഡ് ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ്. വേർഡ് ഓർഡർ ചേഞ്ച് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആൻഡ് ദെൻ പ്രപ്പോസിഷൻ. റിലേറ്റീവ് ക്ലോസിൻ്റെ റൂള് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ. അപ്പം ഈ റൂളുകളും നമുക്കറിയാവുന്ന ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബേസിക് ഗ്രാമർ നോളജുകളും ഈ എഡിറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്രയും കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് 5 സ്കോർ നമുക്ക് കിട്ടും. So children, that is all about today's class. We hope that this class was fruitful. We have touched almost all the main points and discourses. Thank you. Time for us to sign off. Bye from our part.